Good morning, students. Student, this was in the point which we have been started in the last lecture. That is sources and the types of microbial contamination. So already we have been started with this particular point in the last lecture. We have been completed the three sources of the microbial contamination. The first one, that was the atmosphere, which you have been completed in the last lecture. Then the second one, that was said to be the water, which you have been completed in the last lecture. And the third one, that is the raw material. This point also has been completed in the last lecture, student. So what the point we are dealing with? We are dealing with the point of sources and the types of microbial contamination in the pharmaceutical product. Okay, so moving on toward the next point, that is the fourth source of the microbial contamination. The fourth source of the microbial contamination is said to be the process operators. Now student, try to understand. Microbes may be getting incorporated into the pharmaceutical products because of the process operator. जे लोक फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन बनवत असतात, that the persons or the employees, those who are involved in the process of manufacturing the pharmaceutical product, they themselves act as the source of contamination in the pharmaceutical product. You know very well, student, we have been studied in the last lecture. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकलो होतो की जे लोक फार्मा कंपनीमध्ये काम करतायत, जर त्यांनी स्वतःची हायजिनिटी मेंटेन केली नाही, पर्सनल हायजीन जे आपण म्हणतो, पर्सनल हायजिनिटी जर त्यांनी मेंटेन केली नाही, ओके, इफ दे आर नॉट गोइंग थ्रू द प्रोसिजर, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर ऑफ द गाउनिंग, त्यांनी गाउनिंग व्यवस्थित केलेली नसेल, तर या सर्व कारणांमुळे काय होत आहे की तुमचा जो फायनल प्रोडक्ट तयार होतोय किंवा तुमचा जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार होतोय त्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये कंटॅमिनेशन होऊ शकतं. ओके, सो हियर इज द पॉइंट, दॅट इज द source of contamination, that is the process operator. So this one is the fourth source of contamination which we are going to study today, that is the process operator. Microbes may be getting incorporated into the pharmaceutical product because of the process operator, means those who are operating the process, those who are involving in the process of manufacturing the pharmaceutical product, those operators are also act as the source of contamination. Second point, if operators are suffering from the skin infection, then it may lead to the incorporation of skin flora in the product. Definitely, जे लोक फार्मा कंपनीमध्ये काम करतायत अँड इफ दे आर हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ द स्किन इन्फेक्शन प्रॉब्लेम, जर त्यांना काही स्किन इन्फेक्शन प्रॉब्लेम असेल, देन डेफिनेटली what will happen, the microorganisms will be get entered, microorganisms will be get incorporated into your final product, and this incorporation may be take place from their skin flora. Okay, third point, also the operators with a poor personal hygiene are also responsible for contaminating the pharmaceutical product. जे मी तुम्हाला सांगितलं, जे काम करणारे एम्प्लॉईज आहेत, जे प्रोसेस ऑपरेटर्स आहेत, जर त्यांनी स्वतःचं पर्सनल हायजीन मेंटेन केलं नाही, इफ दे आर नॉट able to maintain their own personal hygiene, then also it will lead to the chances of contamination in your final product. Last point, operators suffering from the upper respiratory tract, operators suffering from the upper respiratory tract infections may lead to the contamination of the product, which is followed by means of the sneezing and coughing. Definitely student, हे सर्व पॉईंट आपण मागच्या लेक्चरमध्ये किंवा युनिट 4 मध्ये एक पॉईंट होतं त्याच्यात आपण सर्व शिकलोय, दॅट the person those who are working in the pharmaceutical industry, the person those who are involving in the process of manufacturing the pharmaceutical product, if they are suffering from the problem of the upper respiratory tract infection, means if they are suffering from the sneezing and the coughing, then definitely while working or while formulating that pharmaceutical product, if by mistakenly they have been went through the sneezing, they have been went through the coughing, then the droplets from the mouth will be responsible for contaminating your final product. So student, try to understand what we are studying. हे आपण काय शिकतोय, वी आर मेकिंग अ स्टडी ऑफ द सोर्सेस ऑफ कंटॅमिनेशन. तर मी तुम्हाला सांगतोय की जे लोक इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत, जर त्यांनी पर्सनल हायजीन मेंटेन केली नाही, जर ते कुठल्या एखाद्या स्किन इन्फेक्शनपासून सफर करत असतील, जर ते हेअर लॉसच्या प्रॉब्लेमपासून सफर करत असतील, जर त्यांना अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन असेल, तर या सर्व कारणांमुळे ते सुद्धा कारणीभूत ठरू शकतात, दॅट दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटॅमिनेटिंग द quality of your final product. So student, this was the fourth source of the contamination, that is the process operator. Moving on toward the next slide, equipments. Now definitely student, the equipments which we are using, that equipment may also act as the source of contamination for our final product. जे इक्विपमेंट आपण वापरतोय ते इक्विपमेंट सुद्धा आपल्या फायनल प्रोडक्टमध्ये कंटॅमिनेशन करू शकतात. कुठल्या प्रकारे? Construction of the equipment should be simple as much as possible.
जे इक्विपमेंटचं कन्स्ट्रक्शन आपण करून घेतलेलं आहे किंवा जे इक्विपमेंट आपण विकत घेतलेले आहे त्यांचं कन्स्ट्रक्शन या प्रकारे असायला पाहिजे दॅट इट शुड बी सिम्पल ॲज मच ॲज पॉसिबल बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द इक्विपमेंट will support the accumulation and the deposition of the microbes on the critical places of equipment. Try to understand, student, what I want to explain. Try to understand, student, sorry. I simply want to explain that, student. If the construction of the equipment is a very complicated, it is a very complex, then what will happen? That equipment will act as an support for the accumulation, for the collection, for the deposition of the dust particles and the microorganisms on the critical places of equipment. Try to understand. जिथे क्लिनिंग इझिली होऊ शकत नाही, जर कन्स्ट्रक्शन खूप कॉम्प्लिकेटेड आणि कॉम्प्लेक्स असेल तर त्या ठिकाणी क्लिनिंग व्यवस्थित होऊ शकणार नाही. क्लिनिंग जर व्यवस्थित झाली नाही तर त्या ठिकाणी मायक्रो ऑर्गॅनिझम, डस्ट पार्टिकल, डेब्रिज हे जमा होतील, त्यांचं ॲक्युम्युलेशन होईल. आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम, बॅक्टेरिया, डेब्रिज, डस्ट पार्टिकल हे जर त्या क्रिटिकल जागेवर जाऊन जमा झाले जिथे आपण क्लीन करू शकत नाही, तर हेच जमा झालेले सर्व मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, डेब्रिज, डस्ट पार्टिकल हे शेवटी आपल्या फायनल प्रोडक्टला कंटॅमिनेट करतील. म्हणून काय म्हटलं पहिल्या पॉईंटमध्ये की जी कुठले इक्विपमेंट तुम्ही वापरतात, द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दॅट इक्विपमेंट शुड बी अ सिम्पल. इट शुड नॉट बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड. इफ इट विल बी अ सिम्पल देन इट इज इझी टू क्लीन. नेक्स्ट पॉईंट, construction should be in such a manner that the equipment should be free from unnecessary joints, junctions and the welded areas. Definitely जे इक्विपमेंट बनवलं जातं ना ते एक सिंगल युनिट मटेरियलने बनवलं गेलं पाहिजे. ते एका सिंगल युनिट मटेरियलने बनवलं गेलं पाहिजे. मीन्स व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन, इफ सपोज यू आर मेकिंग द जॉईंट्स, इफ यू आर हॅव्हिंग द जंक्शन्स इन दॅट पर्टिक्युलर इक्विपमेंट, तर ज्या ठिकाणी जॉईंट्स असतात, जंक्शन्स असतात किंवा वेल्डिंग केलेला जो भाग असतो तिथे रस्टिंग होऊ शकते, तिथे रस्टिंग होऊ शकते, करोजन लागू शकतो आणि त्यामुळे तिथे मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं डेव्हलपमेंट होईल, तिथे डस्ट पार्टिकल जमा होतील, तिथे डेब्रिज जमा होतील आणि शेवटी ते तुमच्या फायनल प्रोडक्टला कंटॅमिनेट करतील. तर सेकंड पॉईंट लक्षात घ्या की इक्विपमेंटचं कन्स्ट्रक्शन कुठल्या प्रकारे पाहिजे. कन्स्ट्रक्शन शुड बी इन सच अ मॅनर दॅट द इक्विपमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द अननेसेसरी जॉईंट्स, junctions and the welded areas. Third point, concept of the clean in place should be adopted for cleaning of pipes, pumps, heat exchanger units, homogenizers and the large equipments. Try to understand. आता हा एक नवीन कन्सेप्ट सुरू झाला आहे, क्लीन इन प्लेस. जागेवरच क्लीन करणे. या शब्दाचा अर्थ काय होत आहे, जागेवरच क्लीन करणे. म्हणजे एखादा इक्विपमेंट आहे ज्याला तुम्हाला क्लीन करून घ्यायचं असेल तर त्या इक्विपमेंटचं क्लिनिंग या प्रकारे करायचं की त्याला ओपन न करता, त्या इक्विपमेंटला ओपन न करता जागेवरच त्याला क्लीन करून घ्यायचं किंवा त्याला एका जागेवरनं दुसऱ्या जागेवर शिफ्ट न करता किंवा क्लिनिंग एरियामध्ये घेऊन न जाता त्याच जागेवर इक्विपमेंटला ओपन न करता त्याचं सर्व इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल कंपोनंट सुद्धा क्लीन व्हायला पाहिजे, अशी एक सिस्टीम तयार झालेली आहे किंवा असा एक कन्सेप्ट तयार झालेला आहे आणि त्या कन्सेप्टला इथे म्हटलं गेलं आहे क्लीन इन प्लेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज CIP. शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचं ॲब्रिव्हिएशन CIP. CIP मीन्स वॉट स्टुडंट, क्लीन इन प्लेस. सो लास्ट पॉईंट काय म्हणतंय की जर तुम्हाला इक्विपमेंट क्लीन करून घ्यायचं असेल, कन्सेप्ट ऑफ क्लीन इन प्लेस शुड बी ॲडॉप्टेड फॉर क्लिनिंग ऑफ द पाईप्स, पंप्स, हीट एक्सचेंजर्स units, heat exchanger units, homogenizers and the large equipments. Try to understand. Clean in place या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला समजला असेल. CIP that is without dismantling, पूर्ण इक्विपमेंटला ओपन न करता, डिसमेंटल न करता त्याच ठिकाणी त्याच जागेवर त्याला क्लीन करून घेणे, त्याला म्हटलं गेलं आहे क्लीन इन प्लेस. सो दिस वॉज इन द फिफ्थ सोर्स ऑफ कंटॅमिनेशन विच आय एम डिस्कसिंग विथ यू, दॅट इज द इक्विपमेंट. जे इक्विपमेंट आपण वापरतोय ते इक्विपमेंट सुद्धा ॲक्ट होऊ शकतात. दॅट इक्विपमेंट विल ऑल्सो ॲक्ट ॲज इन द सोर्स ऑफ कंटॅमिनेशन. ट्राय टू अंडरस्टँड. आणि कुठले कारण आहे की इक्विपमेंट कंटॅमिनेशन करू शकतो, त्याचं कारण आहे की जे तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करतात त्या इक्विपमेंटचं कन्स्ट्रक्शन सिम्पल असायला पाहिजे जेणेकरून क्लिनिंग इझिली होईल. जेव्हा तुम्ही इक्विपमेंटला कन्स्ट्रक्शन करतात त्यावेळेस इक्विपमेंटमध्ये जॉईंट्स नको, जंक्शन्स नको किंवा वेल्डिंग केलेला एरिया नको. आणि बेसिकली इक्विपमेंटला क्लीन करण्यासाठी एक नवीन टेक्नॉलॉजी किंवा नवीन टेक्निक वापरली गेली पाहिजे अँड दॅट टेक्निक इज कॉल्ड ॲज CIP, क्लीन इन प्लेस. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट, पॅकेजिंग मटेरियल्स. आय थिंक वी हॅव बीन डिस्कस अबाउट दिस पॅकेजिंग मटेरियल इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो. मागच्या लेक्चरलाही पॅकेजिंग मटेरियलबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कुठल्या प्रकारे पॅकेजिंग मटेरियल पण कंटॅमिनेशन करू शकतात. फर्स्ट पॉईंट, ॲबिलिटी ऑफ द पॅकेजिंग मटेरियल टू कंटॅमिनेट द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट.
Basically depends on its composition and the storage condition. पॅकेजिंग मटेरियल कंटॅमिनेशन करू शकतात हे कशावर अवलंबून आहे किंवा कशावर डिपेंड करत आहे. इट वॉज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ पॅकेजिंग मटेरियल. तुम्ही जो पॅकेजिंग मटेरियल बनवला आहे त्यासाठी कुठला मटेरियल वापरला गेला आहे किंवा जो तुम्ही पॅकेजिंग व्हॉट आय वॉन्ट टू से पॅकेजिंग कंटेनर जे तुम्ही बनवलं आहे, पॅकेजिंग क्लोजर्स जे तुम्ही बनवले आहेत ते कुठल्या मटेरियलने बनले गेलेले आहेत त्याच्यावर डिपेंड करतं आहे की ते कंटॅमिनेशन कॉज करू शकतो का नाही. Second thing, storage condition. Storage condition is also responsible for inducing the contamination in your pharmaceutical product in concern of packaging material. In concern of packaging material. तर पहिला पॉईंट लक्षात घ्या, ability of packaging material to contaminate the pharmaceutical product basically depends on its composition and the storage condition. Second point, packaging material plays a dual role. दोन प्रकाराचे रोल आहेत. Packaging material plays a dual role and act as a both, that is the contaminant for the product and also able to prevent the entry of microorganism and the moisture in the product. Definitely आजपर्यंत तुम्ही काय शिकत आले, तुम्ही हेच शिकलं असेल की कुठल्याही मटेरियलला पॅकेजिंग करणं गरजेचं आहे. पॅकेजिंग करणं का गरजेचं आहे, आपल्याला तर का त्या मधल्या प्रोडक्टला वाचवायचं असेल, त्या मधल्या प्रोडक्टला प्रिझर्व करायचं असेल तर त्यासाठी त्या मटेरियलची पॅकेजिंग केली गेली पाहिजे. पण आता इथे मी तुम्हाला काय शिकवतोय, आय एम टीचिंग यू पॅकेजिंग मटेरियल ॲक्टिंग ॲज इन द सोर्स ऑफ कंटॅमिनेशन. म्हणजे काय, मी इथे शिकवतोय तुम्हाला की आजपर्यंत आपण काय शिकत आलो की कुठल्याही मटेरियलला जर स्पॉईल होण्यापासून वाचवायचं असेल, कुठल्याही फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला स्पॉइलेज होण्यापासून वाचवायचं असेल तर त्याला आपल्याला पॅक करून ठेवावं लागेल. पण आता मी तुम्हाला हेही सांगतोय इथे की जे पॅकेजिंग मटेरियल आपण वापरतोय ते पॅकेजिंग मटेरियलच काही वेळेस कंटॅमिनंट म्हणून ॲक्ट होतात किंवा आपल्या प्रोडक्टची क्वालिटी खराब करतात. तर सेकंड पॉईंट लक्षात घ्या, पॅकेजिंग मटेरियल प्लेज बोथ द रोल. इट प्लेज द ड्युअल रोल. इट इज युजफुल ऑल्सो, इट इज हार्मफुल ऑल्सो. Packaging material plays a dual role and act as a both, that is the contaminant also for the product and also it is useful for preventing the entry of microorganism and the moisture in the product. Third point, glass container, cardboard boxes and closure liners carry the different types of the microbes if not treated with any of the sterilization process. आता हे जे वेगवेगळे मटेरियल आहे पॅकेजिंगचे, फॉर एक्झाम्पल ग्लास, wooden cardboards, or we can say paper cardboards, glass, cardboard boxes and closure liners, they are having an ability to carry the different types of the microorganisms if they have been not treated specifically or if they have been not treated with any of the sterilization process. हे जे पॅकेजिंग मटेरियल आहे यांच्यामुळे सुद्धा कंटॅमिनेशन होऊ शकतं जर यांना वापरण्याआधी आपण स्टरलाइज केलं न असेल तर. म्हणून हे जेवढे पॅकेजिंग मटेरियल आपण फार्मा कंपनीमध्ये वापरतो त्यांना आधी स्टरलाइज करून घ्यायचं आहे पॅकेजिंग करण्याआधी. ओके, लास्ट पॉईंट, दस बेसिकली अ कंपॅटिबल पॅकेजिंग सिस्टीम शुड बी यूज फॉर प्रिव्हेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट. आणि म्हणूनच असं म्हटलं गेलं आहे की तुमच्या प्रोडक्टला कुठलं पॅकेजिंग मटेरियल कंपॅटिबल आहे, तुमच्या प्रोडक्टला, तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला कुठलं पॅकेजिंग मटेरियल कंपॅटेबल आहे त्याचं एक अभ्यास करून किंवा त्याची एक स्टडी करून स्पेसिफिक डिझायरेबल प्रकाराचाच पॅकेजिंग मटेरियल तुम्ही वापरायला हवा. फॉर एक्झाम्पल, आता जर समजून घ्या मला ॲसिड प्रिझर्व करायचं आहे. एक एक्झाम्पल, माझ्याकडे जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे तो ॲसिडिक आहे आणि ॲसिडिक प्रोडक्ट असल्यावर मी त्याला प्लास्टिक कंटेनरमध्ये ठेवायला पाहिजे का ग्लास कंटेनरमध्ये. जर ॲसिडिक असेल तर डेफिनेटली प्लास्टिक कंटेनरमध्ये तो ठेवला जाऊ शकत नाही. त्याला मग मी कुठल्या कंटेनरमध्ये प्रिझर्व करायला पाहिजे, आय रिक्वायर टू बी प्रिझर्व इट इन टू अ ग्लास कंटेनर. म्हणजे आता शेवटचं पॉईंट काय म्हणतं आहे की म्हणून तुम्हाला हे स्टडी करून घ्यायचं आहे की तुमचा जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे तो कुठल्या मटेरियलसोबत कंपॅटिबल आहे, कुठल्या मटेरियलसोबत तो कंपॅटिबल आहे. दस बेसिकली अ कंपॅटिबल पॅकेजिंग सिस्टीम शुड बी यूज फॉर प्रिव्हेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. So now the next factor or the last factor which we are going to study, that is the building construction. This was in the seventh factor student which we are going to study as a source of contamination, or we can say this was in the seventh source of contamination in the pharmaceutical product, that is the building construction. Now student, try to understand the building which we have been constructed. जी बिल्डिंग आपण कन्स्ट्रक्ट केली आहे की जिथे आपल्याला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करून घ्यायचे आहेत त्याचं कन्स्ट्रक्शनही प्रॉपरली केलं गेलं पाहिजे. आपण हे मॅथच्या लेक्चरला मागच्या चॅप्टरमध्ये युनिट 4मध्ये आपण शिकलोच, दॅट इज द डिझायनिंग ऑफ अ सेप्टिक एरिया. डिझायनिंगबद्दल आपण शिकलो
की जे काही बिल्डिंग आहे किंवा जो काही असेप्टिक एरिया आहे ते कुठल्या प्रकारे डिझाईन केलं गेलं पाहिजे की ज्याच्यामुळे आपल्या फायनल फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये कंटामिनेशन कमीत कमी होतील. या सर्व गोष्टींचंही लक्ष आपण ठेवायला पाहिजे आणि त्याच बेसिसवर हा 7वा सोर्स आहे, दॅट कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन इज ऑल्सो ॲक्टिंग ॲज द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन युअर फायनल प्रोडक्ट. जर का तुम्ही बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन प्रॉपरली केलेलं नसेल, in that case that construction of the building is responsible for inducing the contamination in your final product. So student, try to understand the 7th source of contamination, that is the building construction. First point, ceiling, wall and floor should be constructed of the material which is easy to clean and which is non-porous in the nature. Definitely जेव्हा तुम्ही एखादं फार्मा कंपनीचं कन्स्ट्रक्शन करत असाल किंवा त्याच्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन करत असाल त्यावेळेस सीलिंग, वरची सीलिंग असो, खालचं फ्लोरिंग असो किंवा साईड वॉल असो, सीलिंग, फ्लोरिंग अँड द वॉल शुड बी कन्स्ट्रक्टेड by making a use of such a material which is easy to clean and which is non-porous in the nature. Try to understand. So student, try to understand. The first point I have been explaining you, that is the ceiling, flooring and the wall should be constructed of such a material which is easy to clean and which is non-porous in the nature. Second point, porosity in the wall and the floor will lead to the accumulation, collection of the debris and the moisture. Definitely. म्हणूनच पहिल्या पॉईंटमध्ये म्हटलेलं आहे की साईड वॉल असो किंवा फ्लोरिंग असो किंवा सिलिंग असो ती नॉन पोरस असायला पाहिजे. जर त्यांच्यामध्ये पोरोसिटी असली म्हणजे त्यांच्यामध्ये जर होल असले, छिद्र असले किंवा क्रॅक असले तर त्या ठिकाणी मायक्रो ऑर्गॅनिझम, मॉइश्चर आणि डेब्रिज जमा होतील. That will lead to the accumulation of moisture, debris and the microorganism, and which ultimately leads to the contamination in your final product. Third point, surface of the wall and floor should be remain unaffected to damage which is caused by the cleaning agents such as the detergent. Try to understand. Definitely, once you have been constructed the flooring, once you have been constructed the ceiling, once you have been constructed the construction of side wall, तर त्याला क्लीन करणं गरजेचं आहे. साईड वॉल असो किंवा फ्लोरिंग असो त्याला आपण क्लिनिंग करत असतो. घरात सुद्धा फ्लोरिंग आणि साईड वॉलला क्लिनिंग केली जाते. तर साईड वॉल आणि फ्लोरिंग मटेरियल ज्याच्याने तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करणार आहेत, साईड वॉल कन्स्ट्रक्शनसाठी किंवा फ्लोरिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी जे काही मटेरियल तुम्ही वापरणार आहेत, दॅट मटेरियल इट शुड बी रिमेन अनअफेक्टेड टू द डॅमेज विच वॉज कॉज्ड बाय द डिटर्जंट. म्हणजे जे काही डिटर्जंट मटेरियल आपण वापरणार आहोत फ्लोरिंगवर असेल किंवा साईड वॉल असेल, साईड वॉलवर क्लिनिंग करण्यासाठी, तर ते साईड वॉल अँड फ्लोरिंग अशा मटेरियलने कन्स्ट्रक्ट केली गेली पाहिजे दॅट इट शुड नॉट बी गेट इझिली डॅमेज बाय मीन्स ऑफ अँड द डिटर्जंट्स विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर द क्लिनिंग पर्पज. जे डिटर्जंट आपण वापरणार आहोत क्लिनिंगसाठी त्यांच्याने ते साईड वॉल अँड फ्लोरिंग खराब व्हायला नको. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, केमिकली वॉल, सीलिंग अँड द फ्लोर surface should be resistant to the solvents, dyes, strong acids and alkalis. Definitely. Chemically, the surface of side wall, surface of the flooring, or we can say the surface of ceiling, it should be remain unreactive. It should be remain non-reactive. Chemically, it should not show any kind of reaction with the solvents, with the acids, with the alkalis, and with the dye materials. Try to understand. Otherwise, what will happen if suppose your material of construction, जे फ्लोरिंगचं मटेरियल आहे, कन्स्ट्रक्शन मटेरियल, त्याने जर का केमिकल सोबत रिॲक्शन केली तर रिॲक्शन झाल्यानंतर इट मे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ युअर प्रोडक्ट ऑर इट मे अफेक्ट द कन्स्ट्रक्शन ऑफ युअर बिल्डिंग. तुमच्या बिल्डिंगच्या कन्स्ट्रक्शनलाही तो अफेक्ट करू शकतो. म्हणजे त्यामुळे इथे काय म्हटलं आहे की जे काही तुम्ही मटेरियल वापरणार आहेत बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी, दॅट मटेरियल शुड बी केमिकली इनर्ट. Means what I want to say, that material should not show any kind of chemical reaction with the chemicals which we are going to use in a pharma industry. Next point, hence to acquire all the above desirable properties in the walls, floors and the ceiling, it become necessary that we have to treat the surface of the wall, floor or the ceiling in the aseptic area with the following process and with the following material. आणि जर का तुम्हाला या वरती म्हटलेल्या सर्व प्रॉपर्टीज, या वरती ज्या मी तुम्हाला शिकवल्या, या सर्व प्रॉपर्टीज जर का तुम्हाला तुमच्या साईडवॉलमध्ये, फ्लोरिंगमध्ये आणि सिलिंगमध्ये पाहिजे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या साईडवॉलला, फ्लोरिंगला आणि सिलिंगला ट्रीटमेंट द्यावी लागेल. त्यांना ट्रीटमेंट द्यावी लागेल. ट्रीटमेंट इन द सेन्स तुम्हाला त्यांचं सरफेस कव्हर करावं लागेल.
लक्षात घ्या, साईडवॉलचं जे सरफेस बनवलं आहे त्याला कव्हरिंग करावी लागेल, फ्लोरिंगचं जे बनवलं आहे त्या फ्लोरिंगच्या वरती तुम्हाला कव्हरिंग करावी लागेल आणि त्यासाठी आपण एका विशिष्ट अशा टेक्निकचा वापर करतो की ज्याच्याने आपण साईडवॉलच्या सरफेसवर, फ्लोरिंगच्या सरफेसवर किंवा सिलिंगच्या सरफेसवर ट्रीटमेंट देऊ शकतो. ओके, तर ती टेक्निक कुठली आणि ते मटेरियल कुठले ज्याच्याने आपण वॉल सरफेसवर, फ्लोरिंग सरफेसवर आणि सिलिंग सरफेसवर ट्रीटमेंट देत असतो. द बेस्ट मेथड टू ट्रीट द रिजिड सरफेस ऑफ द वॉल, फ्लोअर अँड द सिलिंग इज द स्प्रे ऑन टाईल. जी मेथड आपण वापरतो in order to have all the desirable properties in the sidewall, in the flooring and in the ceiling. फ्लोरिंग, सिलिंग आणि साईडवॉलमध्ये तुम्हाला पाहिजे असलेल्या सर्व प्रॉपर्टीज जर का तुम्हाला पाहिजे असतील तर त्यासाठी एक विशिष्ट टेक्निकचा आपण वापर करत असतो. त्या साईडवॉल सरफेसवर, फ्लोरिंगच्या सरफेसवर आणि सिलिंगच्या सरफेसवर आपण ट्रीटमेंट प्रोव्हाइड करतो आणि ती ट्रीटमेंट ज्या मेथडने प्रोव्हाइड केली जाते दॅट मेथड इज कॉल्ड ॲज स्प्रे ऑन टाईल. That method is called as spray on tile. Student, try to understand the first point. The best method to treat the rigid surface of the wall, floor and the ceiling is called as spray on tile. Next point. In this method, a ceramic epoxy lining is applied by spraying or by painting to form a continuous and the smooth seal coating over the surface of wall and ceiling. आता सर्वात पहिला मटेरियल जो आपण वापरतोय ट्रीटमेंट देण्यासाठी तो आहे सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग. हा पॉईंट मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये शिकवलेला आहे. इन दिस मेथड, दॅट इज द मेथड ऑफ स्प्रे ऑन टाईल, या मेथडमध्ये अ सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग इज अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ अँड द स्प्रेइंग और द पेंटिंग ऑन द surface of walls and ceilings, and it was applied in the manner of continuous and the smooth seal coating. It was applied in the manner of continuous and smooth seal coating. Next point. Similarly, one of the best material for the floor treatment. आता हा जो आहे सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग हा कोणाच्या ट्रीटमेंटसाठी वापरला जातोय? सॉरी, सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द flooring and the sidewall. For the treatment of the ceiling, top ceiling and the sidewall. So ceramic epoxy lining is basically used for the treatment of the ceiling as well as the sidewall. Similarly, one of the best material which is used for the floor treatment, flooring surface चा ट्रीटमेंट जर करायचा असेल तर सिरॅमिक प्लास्टिक सिमेंट. कुठला मटेरियल वापरला जातोय? सिरॅमिक प्लास्टिक सिमेंट. Similarly, one of the best material for the floor treatment is the ceramic plastic cement, which is applied as a thick coat over the existing rigid floor to form a continuous and the sealed surface. म्हणजे तुमची फ्लोरिंग तयार झाल्यानंतर जी तुमची थिक सिमेंट, कॉन्क्रीट किंवा ब्रिक्सचा वापर करून जी तुम्ही फ्लोरिंग तयार केली गेलेली आहे, आता त्या फ्लोरिंगवर तुम्हाला थिक लेयर चढवायची आहे. कसली लेयर आहे? यू हॅव टू स्प्रे द थिक लेयर ऑफ अँड द सिमेंट अँड दॅट सिमेंट इज कॉल्ड ॲज सिरॅमिक प्लास्टिक सिमेंट. लक्षात घ्या स्टुडंट, मी परत एकदा रिपीट करतोय. साईडवॉलच्या आणि सिलिंगच्या ट्रीटमेंटसाठी जे मटेरियल आपण वापरतोय ते आहे सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग. फ्लोरिंगच्या ट्रीटमेंटसाठी जे मटेरियल आपण वापरतोय दॅट इज कॉल्ड ॲज सिरॅमिक इपॉक्सी सिमेंट. Another flooring material which is used in the area of less traffic is a sheet of vinyl किंवा त्यालाच म्हणतो विनाईल शीट. जिथे कमी ट्रॅफिक असेल, ज्या एरियामध्ये लोकांचं येणं जाणं कमी असेल त्या ठिकाणीच्या साईडवॉलला किंवा त्या ठिकाणीच्या फ्लोरिंगला तुम्हाला कशाने कव्हर करायचं आहे? यू हॅव टू कव्हर द साईडवॉल अँड द फ्लोरिंग ऑफ दॅट एरिया वेअर द ट्रॅफिक इज लेस. जिथे ट्रॅफिक कमी असेल अशा एरियाच्या साईडवॉलला आणि अशा एरियाच्या फ्लोरिंगला तुम्हाला ट्रीटमेंट द्यायची आहे किंवा तुम्हाला अशा एरियाच्या साईडवॉलला आणि फ्लोरिंगला कव्हर करायचं आहे बाय मेकिंग अ यूज ऑफ शीट ऑफ विनाईल. बाय मेकिंग अ यूज ऑफ शीट ऑफ विनाईल और विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज विनाईल शीट. लास्ट पॉईंट परत लक्षात घ्या. Another flooring material which is used in the area of the less traffic is a sheet of vinyl with a heated welded seams which is curved to the side wall and applied by making a use of adhesives. And it was applied by making a use of adhesives. So student, basically try to understand या स्लाइडमध्ये काय दर्शवलं आहे की साईड वॉलला, फ्लोरिंगला आणि सिलिंगला ट्रीटमेंट करण्यासाठी आपण एका मेथडचा वापर करतो आणि त्या मेथडचं नाव आहे स्प्रे ऑन टाईल. आणि ह्या ट्रीटमेंट देण्यासाठी किंवा या मेथडने ट्रीटमेंट देण्यासाठी आपण 3 प्रकारचे मटेरियल वापरतो. पहिला आहे सिरॅमिक इपॉक्सी लायनिंग, दुसरा आहे सिरॅमिक प्लास्टिक सिमेंट आणि तिसरा आहे शीट ऑफ विनाईल और विनाईल शीट. ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट. Okay, this was in the new point, that is the assessment of contamination and spoilage in the pharmaceutical product. So we will go on the backward slides. Student, try to understand. I have been discussed with you totally
द 7 सोर्सेस ऑफ द कंटॅमिनेशन. 7 प्रकाराचे सोर्सेस मी तुम्हाला शिकवले. 7 टाइप्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ कंटॅमिनेशन इन द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. द फर्स्ट वन इज द ॲटमॉस्फिअर. मी ॲटमॉस्फिअरबद्दल तुम्हाला सांगितलं की ज्या एरियामध्ये तुम्ही तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करत असाल त्या एरियाची ह्युमिडिटी, त्या एरियाचं टेम्परेचर, त्या एरियाचं प्रेशर तुम्हाला कंट्रोल करून ठेवावं लागेल. कारण की ज्या एरियामध्ये तुम्ही फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करताय त्या एरियाचा ॲटमॉस्फिअर तुम्हाला जर कंट्रोल करता आला नाही, त्या एरियाचा एन्व्हायरमेंट जर का तुम्हाला कंट्रोल करता आला नाही तर त्या एरियामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं पॉप्युलेशन जास्त राहील आणि पॉप्युलेशन जास्त राहिल्यामुळे तुमचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट हा कंटॅमिनेट होऊ शकतो. तर पहिला सोर्स मी तुम्हाला सांगितला होता की ॲटमॉस्फिअर. ओके. सेकंड सोर्स ऑफ कंटॅमिनेशन दॅट वॉज वॉटर. स्टुडंट, आय हॅव बीन एक्सप्लेन यू. मी तुम्हाला सांगितलं होतं that water is used as the universal solvent in most of the formulation, or we can say water is widely used as the vehicle in the most of the pharmaceutical formulation. And student, if you are making a use of directly a tap water or the potable water, तुम्ही डायरेक्टली टॅप वॉटर आणि पोटेबल वॉटर जर का वापरत असाल तर त्याच्यामुळे तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये कंटॅमिनेशन होऊ शकतं. का? कारण हे जे पाणी आहे वॉटर इज ॲक्टिंग ॲज द बेस्ट सोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ microorganism, for the growth of bacteria. Means water is responsible for favoring the growth, multiplication and the replication of the microorganism. आणि त्यासाठीच आपण ट्रीटमेंट केलेला वॉटर वापरतो. आपण फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवत असताना ट्रीटमेंट झालेल्या वॉटरचा वापर करतो, सच ॲज डिस्टिल्ड वॉटर, प्युरिफाईड वॉटर, डिमिनरलाइज वॉटर, डिआयोनाइज्ड वॉटर. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे वॉटर्स आहेत जे आपण वापरत असतो जेव्हा आपण फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करतो. The third source which I have been explained you that is the raw material. रॉ मटेरियलमध्ये शिकवत असताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं की बेसिकली 2 प्रकारचे रॉ मटेरियल हे लवकर कंटॅमिनेट होतात मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे किंवा हे मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला सपोर्ट करतात. जर का तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये तुम्ही नॅचरल ओरिजिनचे रॉ मटेरियल वापरले असाल, नॅचरल ओरिजिनचे रॉ मटेरियल वापरले गेले असतील, प्लांट सोर्सपासनं ऑप्टेन झालेले रॉ मटेरियल वापरले गेलेले असतील, ॲनिमल सोर्सपासनं आलेले रॉ मटेरियल जर का वापरले असतील तर अशा रॉ मटेरियलवर मायक्रोबियल अटॅक लवकर होतो. अशा रॉ मटेरियलमुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ लवकर होते. तर हा रॉ मटेरियल जे काही तुम्ही वापरतायत तो सुद्धा एक सोर्स म्हणून ॲक्ट करतोय फॉर द कंटॅमिनेशन. ओके. त्यानंतर चौथा सोर्स आपण शिकलो जे आज सुरुवात केली आपण, प्रोसेस ऑपरेटर. जे लोक फार्मा कंपनीमध्ये काम करतायत, प्रोसेसला ऑपरेट करतायत किंवा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवण्यासाठी ज्यांचं मेन रोल आहे, असे जर लोक स्वतःची पर्सनल हायजीन मेंटेन करत नसतील, जर का ते एखाद्या स्किन डिसीजपासून सफर करत असतील, जर का ते हेअरफॉलच्या प्रॉब्लेमपासून सफर करत असतील, डॅन्ड्रफपासून सफर करत असतील, किंवा जर का हे लोक अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टचं इन्फेक्शनपासून सफर करत असतील तर त्यांच्यामुळे सुद्धा कंटॅमिनेशन होऊ शकतं. पाचवा सोर्स मी तुम्हाला शिकवलं इक्विपमेंट. जे इक्विपमेंट आपण वापरतो ते इक्विपमेंटचं कन्स्ट्रक्शन सिम्पल पाहिजे. त्या इक्विपमेंटचं मटेरियल ऑफ कन्स्ट्रक्शन जो आहे तो इझिली क्लीन पाहिजे, म्हणजे इझिली क्लीन करता येईल अशा मटेरियलने आपण बनवलं पाहिजे त्याला. त्याचं कन्स्ट्रक्शन मध्ये जॉईंट्स नको, जंक्शन्स नको किंवा वेल्डिंग केलेले एरिया नको, वेल्डिंग केलेली जागा नको. अशा ठिकाणी मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ लवकर होते. त्यानंतर 6वं सोर्स मी तुम्हाला सांगितलं पॅकेजिंग मटेरियल. काही असे पॅकेजिंग मटेरियल आहे जे आपल्या प्रोडक्टसोबत कम्पॅटिबल राहत नाही, म्हणजे आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टसोबत ते सुटेबल राहत नाही. आणि अशी जर का पॅकेजिंग मटेरियल तुम्ही पॅकिंगसाठी वापरले जे आपल्या प्रोडक्टसोबत सुटेबल नाही, आपल्या प्रोडक्टसोबत कम्पॅटिबल नाही, तर अशा पॅकेजिंग मटेरियलमुळे सुद्धा तुमचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं कंटॅमिनेशन होऊ शकतं आहे. ओके. आणि शेवटचं 7वं जे सोर्स ऑफ कंटॅमिनेशन मी तुम्हाला शिकवलं दॅट वॉज द बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन. डेफिनेटली स्टुडंट, द बिल्डिंग विच वी आर कन्स्ट्रक्टिंग, the side walls, the flooring and the ceiling which we are constructing, that should be constructed by making a use of material which is easy to clean, which is a non-porous in the nature. Basically the method which we are using for applying the treatment on the surface of side wall, on the surface of flooring, on the surface of ceiling, that method is called as spray on tile. And the 3 types of the material we are using for treatment of the wall and the flooring, that 3 types of the material is said to be the ceramic epoxy lining, ceramic plastic cement and the sheet of vinyl. So student, these were the 7 sources of the contamination in the pharmaceutical product. याच्या मागच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकलो होतो 7 डिफरंट टाइप्स ऑफ अँड द फॅक्टर्स. मागच्या लेक्चरमध्ये 7 प्रकारचे फॅक्टर शिकलो. इथे आपण शिकतो 7 प्रकारचे सोर्सेस.
दोघं पॉईंटमध्ये डिफरन्स आहे, लक्ष असू द्या. मागचा जो पॉईंट शिकवलेला आहे मी तुम्हाला 7 फॅक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द मायक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. 7 फॅक्टर जे आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचा मायक्रोबियल स्पॉइलेज घडवून आणतात किंवा त्यांच्यावर इफेक्ट करतात, हे आपण शिकलो होतो मागच्या पॉईंटमध्ये. या पॉईंटमध्ये आपण शिकलो आहे 7 प्रकारचे सोर्सेस ज्यांच्यामुळे आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये कंटॅमिनेशन होऊ शकतं किंवा होतं आहे. Okay, so student, we will stop here and the next point we will study in the next lecture. This will be our next point, that is the assessment of contamination and the spoilage in pharmaceutical product. याच्याबद्दल मी डिटेलमध्ये तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये सांगेल. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू व्हेरी मच.